तो नमस्कार साथी मित्रों, फरी एक बार स्वागत है आपनु गुजरात अपडेट चेनल अंदर। तो दोस्तों, आजनो वीडियो गुजरात माटे खूब ज महत्वपूर्ण रहेवानो छे। तो आजना वीडियोनी अंदर एलपीजी मोटी खुशखबर, पेट्रोल थशे सस्तुं, खेडूतोने मोटी चेतवणी, 2 लाख रूपियानुं देवुं माफ, खेडूतोने 8,000 नो हप्तो वगैरह समाचारनी माहिती आपवामां आवी छे। तो वीडियो पसंद आवे तो वीडियोने लाइक करी आपणी आ चेनल गुजरात अपडेट ने सब्सक्राइब जरूरथी करी लेजो। तो दोस्तों, पहली खबरनी बात करिए तो अंबालाल पटेल अने परेश गोस्वामीनी वरसादने लईने मोटी आगाही करवामां आवी छे। तो दोस्तों, गुजरातमां सतत वरसादनी आगाही करवामां आवी रही छे। एमां हवामान निष्णात परेश गोस्वामी अने अंबालाल पटेल द्वारा सीजनना सौथी मोटा अने सारा वरसादी राउंड अंगे नवी आगाही कराई छे। साथे ज आ दरमियान बंगालनी खाडीनी सिस्टम राज्योए आवता आवता केवुं स्वरूप धारण करशे तेनी पण आगाही करवामां आवी छे। तो अंबालाल पटेले आगाहीमां जणाव्युं छे के 18 થી 25 जुलाईमां दक्षिण गुजरात अने सौराष्ट्રના ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। અન્ય ભાગોમાં પણ સારો વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે, પરંતુ ઓગસ્ટમાં ગુજરાતના વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ થવાની મિત્રો શક્યતા રહેલી છે। तो दोस्तों, त्यारबादनी हवामान खबरनी बात करिए तो 54 तालुकामां जळबंबाकारनी परिस्थिति सर्जाई छे। तो दक्षिण गुजरातमां जळबंबाकार वरसाद पड्यो छे। वलसाडमां भारे वरसादना कारणे स्थिति बगड़ी गई छे अने गामडाना विस्तारोमां लोकोना घरोमां वरसादी पाणी घुस्या छे। सवारे 6 वाग्याथी 2 वाग्या सुधीमां 54 तालुकामां वरसाद वरस्यो छे। सौथी वधु नवसारीना गणदेवीमां सौथी 6 इंच वधारे वरसाद वरस्यो छे। तेमज वलसाडमां 4.75 इंच, खेरगाममां 4.5 इंच वरसाद अने कपराड़ा, चीखली, पारडीमां 3.75 इंच जेटलो वरसाद वरस्यो छे। उमरगाम, धरमपुर, वासंदा अने वापीमां 3 इंच जेटलो वरसाद वरस्यो छे मित्रों। तो दोस्तों, त्यारबादना समाचार जोईए तो गुजरातमां फरी एकवार घातक वायरस आव्यो छे मित्रों। तो गुजरातना साबरकांठाना खेड़ब्रह्मा अने अरवल्ली जिल्लामां एक नवा वायरसे देखा लीधी छे। आ वायरसनुं नाम छे चांदीपुरा छे अने हालमां तेने कारणे 4 बाळकोना मोत थया छे, ज्यारे 2ની सारवार चाली रही छे। चांदीपुरा वायरसथी पीड़ित व्यक्तिने ताव आवे छे अने तेना लक्षणो फ्लू अने तीव्र एन्फाइलिटिस, मगजनी बळतरा जेवा छे। ते मच्छर, लोही चूसनार जंतुओ अने सेंड फ्लाय जेवा वाहको जंतुओ द्वारा फैलाय छे। तंत्र एलर्ट मोडमां काम करी रह्युं छे मित्रों। तो दोस्तों, त्यारबादना समाचार जोईए तो गुजरातना आ शहेरमां संपूर्ण नॉनवेज पर प्रतिबंध मुकायो छे। तो दोस्तों, भावनगरना पालिताणा शहेरमां नॉनवेज खावा अने वेचवा पर संपूर्ण प्रतिबंध मूकवामां આવ્યો છે। આ ऐतिहासिक निर्णय गणावी शकाय तेम છે। जैन समुदाय द्वारा सतत नॉनवेजने लईने विरोध करवामां आवतो હતો। 2014 માં 200 થી વધારે કસાઈની દુકાનો બંધ કરવાની માંગ સાથે ભૂખ હડતાળ કરી હતી। અહીંયા જો નિયમનું પાલન નહીં કરવામાં આવે તો તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે મિત્રો। तो मित्रों, त्यारबादना समाचार जोईए तो पेट्रोल सस्तुं थशे, मोटी जाहेरात करवामां आवी छे। तो नाणां प्रधान निर्मला सीतारमणे शनिवारे आ वातनो संकेत आप्यो छे। तेमणे कह्युं छे के केंद्र सरकारनो इरादो हमेशाथी पेट्रोल अने डीजलने जीएसटीना दायरामां लावવાનો રહ્યો છે। હવે માત્ર એક જ નિર્ણય લેવાનો છે કે રાજ્યો જીએસટી કાઉન્સિલમાં સંમત થાય અને પછી નક્કી કરે કે કયા દરે માટે તૈયાર છે। એકવાર નિર્ણય લેવામાં આવે તો તે અધિનિયમને લાગુ કરવામાં આવે છે અને જીએસટીના વ્યાપમાં આવતા આ બંને ઈંધણના ભાવ ખૂબ જ ઘટવાના છે મિત્રો।
તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો રાહુલ ગાંધી ફરી ગુજરાત આવશે. રાહુલ ગાંધી ફરી ગુજરાત આવશે. ગુજરાતમાં 1 થી 15 ઓગસ્ટ સુધી ન્યાય યાત્રા યોજવા જઈ રહી છે. ત્યારે રાહુલ ગાંધી ન્યાય યાત્રામાં સહભાગી થશે. 1 ઓગસ્ટથી 15 ઓગસ્ટ સુધી ગુજરાત કોંગ્રેસ ન્યાય યાત્રા યોજશે. મોરબી ઝુલતા પુલ, રાજકોટ, વડોદરા હરણી તળાવ કાંડ, સુરત તક્ષશિલા કાંડ જેવા અનેક બનાવોના પીડિત પરિવારોને ન્યાય અપાવવા કોંગ્રેસ ન્યાય યાત્રા યોજશે મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો મહિલાઓને 3 લાખ રૂપિયાની સહાય મળશે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા મહિલાઓના હિતમાં અનેક પ્રકારની યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી રહી છે. તેમાં ઉદ્યોગીઓના યોજના નામની મહત્વની યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. આ યોજના દ્વારા મહિલાઓ પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરી શકે છે. ઉદ્યોગીની યોજના હેઠળ મહિલાઓને કોઈ પણ વ્યાજ વગર લોન આપવામાં આવે છે. આ યોજના દ્વારા સરકાર તે તમામ મહિલાઓને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે જેઓ પોતાનો વ્યવસાય ખોલવા માંગે છે, તેના માટે લોન લેવા માંગે છે. તો ઉદ્યોગીની યોજના હેઠળ મહિલા મહત્તમ 3 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન મેળવી શકે છે. 18 થી 55 વર્ષની મહિલાઓને આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે. આ યોજના હેઠળ લોન લેવા માટે મહિલાઓને કોઈ પણ પ્રકારની ગેરંટી આપવાની જરૂર રહેતી નથી મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો 300 યુનિટ મફત વીજળી 15,000 ખાતામાં આવશે. તો પીએમ સૂર્યઘર મફત વીજળી યોજના વિશે તમે સાંભળ્યું જ છે મિત્રો. તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ યોજનાને 13 ફેબ્રુઆરી 2024ના રોજ ચાલુ કરી હતી અને આ યોજનાની અંદર શોર્ટ ટાઈમમાં રેકોર્ડ બ્રેક 1.3 કરોડથી વધુ રજીસ્ટ્રેશન થયા છે. અને આ યોજનાની અંદર સરકાર તરફથી દરેક ઘરોને 300 યુનિટ મફત વીજળી આપવામાં આવશે. અને કેન્દ્ર સરકારે કહ્યું છે કે આ યોજના થકી તમે વાર્ષિક 15,000 રૂપિયાની આવક પણ મેળવી શકો છો. તો મિત્રો તમને કઈ રીતે આ વાર્ષિક આવક મળશે તેના પર નજર કરીએ તો 1 કિલોવોટ સોલાર પ્લાન્ટ લગાવો છો તો તેની અંદર 4 થી 5 યુનિટ વીજળી દિવસ દરમિયાન ઉત્પન્ન થશે. આવી સ્થિતિમાં જો મિત્રો તમે મોટો પ્લાન્ટ લગાવો છો એટલે કે 3 કિલોવોટનો પ્લાન્ટ લગાવો છો તો તેની અંદર દરરોજ લગભગ 15 યુનિટ જેટલી વીજળી ઉત્પન્ન થશે. એટલે કે દર મહિને 450 યુનિટ વીજળી ઉત્પન્ન થશે. જો હવે આ વીજળીનો ઉપયોગ કરો છો તો બાકી રહેલી વીજળી તમને સરકાર દ્વારા ખરીદી લેવામાં આવશે અને તમને પૈસા મળશે. તો સરકારનું કહેવું છે કે આ વીજળીથી તમે 1 વર્ષમાં લગભગ 15,000 રૂપિયા સહાય મળશે. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો એલપીજીની મોટી ખુશખબર. ઉજ્જવલા યોજના વર્ષ 2016માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. યોજનાના લાભાર્થીઓને નાણાકીય વર્ષ 2024-25 દરમિયાન 1 વર્ષમાં 12 રિફિલ આપવામાં આવે છે. યોજના હેઠળ 14.2 કિલોગ્રામના સિલિન્ડર પર 300 રૂપિયાની સબસિડી મળે છે. નરેન્દ્ર મોદી સરકાર ફરી એકવાર કેન્દ્રમાં આવી છે તો પીએમ જયના લાભાર્થીઓને 300 રૂપિયાની સબસિડી મળવાનું ચાલુ રહેશે. જો કે આ સબસિડી 31 માર્ચ 2025 સુધી મળશે એટલે કે 9 મહિના માટે ઉપલબ્ધ રહેવાની છે મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો રેલવેના મુસાફરો માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. તો ભારતીય રેલવેએ જુલાઈ મહિનાથી મુસાફરો માટે એક મોટો ફેરફાર કર્યો છે જેની અસર લાખો રેલવે મુસાફરોને થવાની છે. રેલવે 1 જુલાઈના આ નિયમો લાગુ કર્યા છે જેમાં વેઇટિંગ ટિકિટને લઈને પહેલીવાર કડક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જો કોઈ મુસાફર આ નવા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરશે તો તેના પર ભારે દંડ લાદવામાં આવશે. તેને અધવચ્ચેથી ટ્રેનમાંથી ઉતારી દેવાશે. ટિકિટ ચેક કરતા રેલવે કર્મચારીઓને પણ કડક સૂચના આપવામાં આવી છે મિત્રો.
તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતોનું 2 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન માફ વિશે સમાચાર સામે આવ્યા છે। તો ખેડૂતોની લોન માફી સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધુ ચર્ચિત વિષય બન્યો છે। તેવામાં તેલંગાણામાં ખેડૂતોની લોન માફ કરવામાં આવી છે। તેલંગાણાના સીએમ રેવંત રેડ્ડીએ લોન માફી યોજનાની જાહેરાત કરી છે। તેમણે કહ્યું છે કે 11 ડિસેમ્બર 2018 અને 9 ડિસેમ્બર 2023 વચ્ચે લોન લેનારા ખેડૂતો માટે 2 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન સંપૂર્ણપણે માફ કરવામાં આવશે। આ પહેલા ઝારખંડ સરકારે પણ ખેડૂતોની 2 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન માફ કરવાની જાહેરાત કરી છે। આમ તેલંગાણાની કોંગ્રેસ સરકારે 40 લાખ ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવાની જાહેરાત કરી છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો દરેક ખેડૂતને દર મહિને 3000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે। તો પીએમ કિસાન યોજનાની સાથે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજના પણ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં ખેડૂતોને આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે। તો પીએમ માનધન યોજના હેઠળ સરકાર ખેડૂતોના ખાતામાં દર મહિને 3000 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરશે। તો આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને માસિક 3000નું પેન્શન આપવાની જોગવાઈ છે, જ્યારે આ યોજનાનું પ્રીમિયમ પણ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની રકમમાં કાપવામાં આવે છે। તો આ માટે તમારે એક અલગ ફોર્મ ભરવાનું રહેશે। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો હવે ડ્રાઈવર વગર ગાડી ચાલશે। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ડ્રાઈવરલેસ કાર બનાવવા માટે ટેસ્લાના માલિક ઇલોન મસ્કને ભારત આવવા માટે આમંત્રણ આપી રહ્યા છે। એવા સમયે ગડકરીએ હિંમતભરે વાત કરી છે। નીતિન ગડકરીએ ભારતમાં ડ્રાઈવરલેસ કારનો વિરોધ કર્યો છે। તેમણે એક કાર્યક્રમમાં કહ્યું હતું કે હું ભારતમાં ડ્રાઈવર વિનાની કારને ક્યારેય મંજૂરી નહીં આપું, કારણ કે એ ઘણા ડ્રાઈવરોની નોકરી છીનવી લેશે અને હું કદી તે થવા નહીં દઉં। ભારતમાં આશરે 80 લાખ ડ્રાઈવરો છે અને ડ્રાઈવરલેસ કાર આવે તો તેઓ બેકાર થવાની શક્યતાઓ રહેલી છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતોને 8000નો હપ્તો। તો મિત્રો આગામી કેન્દ્રીય બજેટ 2024માં ખેડૂતો માટે મોટી રાહતની આશા જાગી છે। સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર સરકાર પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને મળતી વાર્ષિક સહાય રકમ 6000 રૂપિયાથી વધારીને 8000 રૂપિયા કરવાનું વિચારી રહી છે। આ માટે બજેટમાં ફાળવણી 30% વધારીને 80000 કરોડ રૂપિયા કરવામાં આવી શકે છે। તો જૂનમાં યોજાયેલી પૂર્વ બજેટ બેઠકોમાં ખેડૂત સંગઠનોએ નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ સમક્ષ આ માંગણી મૂકી હતી। તો કિસાન યુનિયનની બદ્રી નારાયણ ચૌધરીએ જણાવ્યું છે કે સરકારને આ સહાય રકમ વધારવા વિનંતી કરવામાં આવી છે મિત્રો। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતોને મોટી ચેતવણી। જો તમે પણ ખેડૂત છો તો તમારા માટે આ સમાચાર ખૂબ જ જરૂરી છે। સરકાર તરફથી ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવી રહી છે કે તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા મેસેજથી સાવધાન રહે। જો કોઈ ખેડૂત ભાઈએ ફાઇલને ડાઉનલોડ કરી લેશે તો આ સ્કેમનો શિકાર થઈ શકે છે। સરકારે પીએમ કિસાન યોજનાનો લાભ લેતા ખેડૂતોને ચેતવણી આપી છે કે સોશિયલ મીડિયા પર એક મેસેજ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં પીએમ કિસાન યોજના સાથે સંબંધિત એપ્લિકેશન ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે તેમજ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે। તો સરકારે ખેડૂતોને આવા પ્રકારના નકલી મેસેજથી સાવધાન રહેવા કહ્યું છે। તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતો માટે ખુશખબર 2 લાખ રૂપિયાનું દેવો માફ। તો ખેડૂતો માટે ખુશખબર સામે આવી છે। સરકારે મિત્રો ખેડૂતો માટે મોટી જાહેરાત કરી છે, જેમાં ખેડૂતોની 2 લાખ રૂપિયા સુધીનું દેવો માફ કરવાના સમાચારની વિસ્તારથી વાત કરી છે। તો વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ખેડૂતોનું દેવો માફ કરવાનું વચન આપ્યું છે। તો તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ
શુક્રવારે રાજ્યના ખેડૂતોને માટે 2 લાખ રૂપિયાની લોન માફની જાહેરાત કરી દીધી છે। તેમણે કહ્યું છે કે મંત્રીમંડળે 2 લાખ રૂપિયા સુધીની કૃષિ લોનને માફ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે। તો ગત સરકારે પોતાના 10 વર્ષના શાસનમાં માત્ર 28 કરોડ રૂપિયાની કૃષિ લોન માફ કરી હતી। તો રેડ્ડીએ નિવેદનમાં સરકારે ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે દેવું માફ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે। તો ગઈ સરકારે 10 વર્ષ સુધી ખેડૂતોને કરેલા પોતાના વચન પૂરા કર્યા નથી। અમારી સરકાર રાજ્યમાં સત્તામાં આવવાના 8 મહિનાની અંદર ખેડૂતોને કરેલા વચન પૂરા કર્યા છે મિત્રો। તો દોસ્તો આજના વિડીયોની અંદર આટલું જ। જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને વિવિધ ખેડૂત સમાચાર, વિવિધ યોજનાઓ તેમજ હવામાન ખબર વિશે માહિતી મેળવવા આપણી આ ચેનલ ગુજરાત અપડેટને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો।